ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾವ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾವ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमनीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदम्पती स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं देवः प्रकृमते स्वयं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। यस्य द्विरदपत्राद्याः पारिषद्याः परश्रुतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानहम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मुग्धं भूतं सुरश्च मादाह्वयवट्टनाथम्। श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशुरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे संयम्याय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धां बुधाभासं वेदव्यासमकामशं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय राघवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्य जं कुर्वन् गीतामृतं ददत् लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्वदीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं विदीयते। सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमनमोचनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृतो नः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः। सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः। यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिहयन् महिमाश्रयाणि। कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्।
भीष्मद्रोणतटाजेन्द्रतुजला गान्धारनीलोत्पलाशल्यग्राहमती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरादुर्योधनवर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैर्नदि कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्तमे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानपुत्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनबोधितं मुखे सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसि मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितदग्धतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः आत्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धतामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम् अष्टमयी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशाध्याये पंचमः श्लोकः। अवतारिके एवं कौतूहलान्वितेन हर्षगद्गदकण्ठेन पार्थेन प्रार्थितो भगवान् उवाच। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನ ರಥವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸರ್ವ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಪ್ರದರ್ಶಕವಾದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತೋರಿಸದನ್ನು, ಆಗ ಅಂತಹ ಭಕ್ತನ ಮನೋರಥವು ವಿತತವಾಗಲಾರದು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏವಂ ಈ ಮೇಲಿನ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ್ದು ಫಸ್ಟ್ 4 ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೌತೂಹಲಾನ್ವಿತೇನ ಇಂತಹ ಮನೋರಥವನ್ನು ಹೊಂದಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶೆ ಉಳ್ಳಂತಹ, ಹರ್ಷ ಗದ್ಗದ ಕಂಠೇನ ಹರ್ಷದಿಂದ ಗದ್ಗದ ಸ್ವರ ಉಳ್ಳಂತಹ, ಆರ್ತೇನ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಗವಂತನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಗದ್ಗದ ಕಂಠೇನ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅರ್ಜುನನು ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುತೂಹಲಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು, ಅಂತಹ ದಶೆಯುಳ್ಳವನಿಗೇನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಒಲಿತಾನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ನೀ ತೋರ್ಸೋ, ನಾನು ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರನೋ, ಬೇಸರವೋ ಅಸಡ್ಡೆನೋ ವಿಷಾದನಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷದಿಂದ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಂತವನು ನಿನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಾನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ವಿನೀತನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ನನಗೆ ಆ ನಿನ್ನ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳಿದ.
ಅಂತಹ ದಶೆಯುಳ್ಳವನಿಗೇನೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಒಲಿತಾನೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬದ್ಧೇನ ಅಂಜಲಿನ ನತೇನ ಶಿರಸ ಗಾತ್ರೈ ಸ್ವರೋಮೋದ್ಗಮೈಃ ಕಂಠೇನ ಸ್ವರಗದ್ಗದೇನ ನಯನೇ ನೋದ್ಗೀರ್ಣ ಭ್ರಷ್ಪಾಂಬುನ. ಮುಕುಂದಮಾಲೆ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಬದ್ಧೇನ ಅಂಜಲಿನ ನತೇನ ಶಿರಸ. ನತಮಸ್ತಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ 2 ಕೈಯನ್ನು ಅಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಗಾತ್ರೈ ಶಿರಸ ಗಾತ್ರೈ ಸ್ವರೋಮೋದ್ಗಮೈ ಕಂಠೇನ ಸ್ವರಗದ್ಗದೇನ. ಎಷ್ಟು ಭಾವುಕನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೋ, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನನಗೆ ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ. ವರುನಾಳ್ ಕಾಣಮಾರಾಯೆ. ನಮ್ಮನೆ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಕಾರಣವಾರಗಳು ಉದ್ಗಾರನೂ ಇದೆ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂತವರೆಗೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಅರ್ಜುನಗೋದೆ ಆಗಿದ್ದು. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಭಾವಕನಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟಲು ಬಿಗಿದಿದೆ, ಗದ್ಗದ ಕಂಠೇನ, ಕಣ್ಣು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಉದ್ಗೀರ್ಣ ಬಾಷ್ಪ ಅಂಬುನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಗೂ ನಮ್ರವಾದ ಶಿರಸ್ಸಕ್ಕೂ ರೋಮಾಂಚವುಳ್ಳ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಆನಂದಾಷ್ಟಪೂರ್ಣವಾದ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಸಹ ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಭಕ್ತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಇಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಯಾವಾಗ ಪಶ್ಯಮೇ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನರವರು ಮುಂದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೋ ಆಗ ಈತನ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುತೂಹಲಗಳಿಂದ ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿಯೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಈತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಈ ಅವತಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಮಾನುಜರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಶ್ಯಮೇ ಪಾರ್ಥ ರೂಪಾಣಿ ಶತಶೋಥ ಸಹಸ್ರಶಃ ನಾನಾ ವಿಧಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ನಾನಾವರ್ಣಾಕೃತೀನಿ ಚ. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಅರ್ಜುನನೇ, ಮೇ ನನ್ನ ರೂಪಾಣಿ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಪಶ್ಯ ನೋಡು. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ದರ್ಶಯಾಂ ವ್ಯಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಕಲ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಹಾಗೆ ರೂಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ. ಆ ರೂಪಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶತಶೋಥ ಸಹಸ್ರಶಃ, 100 ಆಗ್ಬಹುದು, ಸಹಸ್ರವಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಾತ್ಪರ್ಯ. 100 ಈ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ, ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ 1,000 ತಲೆಗಳು, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ 1,000 ತಲೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣುಗಳಿರ್ಬೇಕು? 2,000 ತಾನೆ. ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, 1000 ತಲೆ 1000 ಕಣ್ಣು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣ. ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಕಾಲುಗಳು 1,000. ಈ ಸಹಸ್ರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶತಶಃ ಅಥವಾ ಸಹಸ್ರಶಃ, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನಾನಾ ವಿಧಾನಿ, ನಾನಾ ವಿಧಗಳಾದ ದಿವ್ಯಾನಿ, ಅಪ್ರಾಕೃತಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತ ರೂಪಗಳಾಗಿ ತೋರಿದ್ರು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅಪ್ರಾಕೃತಗಳಾದವು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ. ಪ್ರಾಕೃತ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಪದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಕರ್ಮದ ಲೇಪ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಪ್ರಾಕೃತ ಅದು ಅಯೋಧ್ಯ, ಸಾಕೇತ, ಅಪರಾಜಿತ, ಮೋಕ್ಷ, ಪರಮಪದ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ್ದು. ಅಪರ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದಂತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತವಾದವರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು, ರೂಪಗಳಾಗಿ ತೋರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು. ಹಿಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಎಂತಹ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಎಂದ್ರೆ ನಾನಾ ವರ್ಣ ಕೃತಿ ನೀಚ,
ನಾನಾ ವಿಧ ಶರೀರ ವರ್ಣದ ಕಾಂತಿಗಳೇನೋ, ಆಕೃತಿಗಳ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಕಾರಗಳೇನೋ ಇವುಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು. ಶ್ವೇತವರ್ಣ, ಹಿರಣ್ಯ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು, ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ, ಶ್ಯಾಮಲ, ನೀರು ತುಂಬಿದ ಮೇಘದಂತೆ ಇರುವಂತ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಎಲ್ಲ. ಆಪ್ರಣಕಾತ್ ಹಿರಣ್ಯ ಅಂತ, ಕಾಲಿನ ಉಗುರಿಯಿಂದ ತುದಿಯಿಂದ ತಲೆಯ ತನಕ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯ ವರ್ಣ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಕೊಂಡಾಟ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ತೇಜಸ್ಸು. ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪು ಧೃತ ಶಂಖ ಚಕ್ರ. ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಜಪಿಸುವಾಗ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮೂರ್ತಿ ಯಾವುದು? ಹೀಗೆ ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ, ಸರಸಿಜ ಆಸನ, ಕಮಲದ ಆಸನ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ, ಕೇಯೂರವಾನ್, ಸುಂದರವಾದ ಕೂದಲು, ಕೇಶರಾಶಿ. ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪು ಧೃತ ಶಂಖಚಕ್ರ, ಶಂಖಚಕ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನಾವರ್ಣಾಕೃತಿ ನಿಚ, ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ, ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಯಾ ಅವಯವಗಳು, ಆಕಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಮಾಲೆ ಅಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಲ್ಲೋ. ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಹು, ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವುದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಭಾಷ್ಯ ಪಶ್ಯಮೇ ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾಣಿ ರೂಪಾಣಿ ಅಥ ಶತಶಃ ಸಹಸ್ರಶ್ಚ ನಾನಾ ವಿಧಾನಿ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರಾಣಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ಅಪ್ರಾಕೃತಾನಿ ನಾನಾ ವರ್ಣಾಕೃತೀನಿ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾದಿ ನಾನಾ ವರ್ಣಾನಿ ನಾನಾ ಕಾರಣಾಚ ಪಶ್ಯ. ಈ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಮೇ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಮಹಾತ್ಮೆಯುಳ್ಳ ನನ್ನ ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾಣಿ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಅಥವಾ ಸರ್ವಚೇತನರಿಗೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ರೂಪಾಣಿ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಪಶ್ಯ ನೋಡು. ಈ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, 100 ಮತವಿಹುದು ಲೋಕದ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅದು. ಆರಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನ ರುಚಿಗೊಪ್ಪುದ ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಬೇರೆ ಮತಿ ಬೇರೆ ಮತ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಅಂತ ಬರೋದು. ಕುಲದೇವತಾ ನಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಬಂದವರು ಈ ದೇವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ದೇವರು ಎರಡು ಅವನೇ ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಯಾರೋ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ನರಸಿಂಹ, ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿ, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪ ಇಷ್ಟವೋ ಆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವರವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಪಶ್ಯ ನೋಡು. ಅಥ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಶತಶಃ ಸಹಸ್ರಶ್ಚ 100 ಅಥವಾ 1000ಗಳಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾಕಗಳ, ನಾನಾ ವಿಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾದವುಗಳನ್ನ ಪರಾವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಹಾರ್ದ ಅರ್ಚಾವತಾರಾದಿ ರೂಪಗಳಾಗಿ ಬಹುವಿಧವಾದದ್ದು ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಪರ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವನು ಪರವಾಸುದೇವ, ವ್ಯೂಹ ಅಂದ್ರೆ 4, ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ. ವಿಭವ ದಶಾವತಾರಗಳು, ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ, ರಾಮೋ ರಾಮಶ್ಚ ಸಿಂಹ ಮೊದಲೇ ಬಂತು, ವಾಮನ,
ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಕಿ ತಥೈವಚ, ಅದನ್ನ ವಿಭವಾವತಾರ ಅಂದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ದ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೂಕ್ತಿಗಳಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂಚ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯ ಮಯಿ ಅಹಂ ಅಮೃತೆ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ. ಅರ್ಚಾವತಾರಿಗಳು, ಅರ್ಚಾವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಚನೆಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶೀಲಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾರುಮಯವೋ ಅಂದ್ರೆ ಮರದಿಂದಾಗಿದ್ದು, ಮೃಣ್ಮಯ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ, ಸುಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು, ಅಯಸಹ, ರಜತ, ಹಿರಣ್ಯ, ಪಂಚಲೋಹಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಇದು. ಮೂರ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎನ್ನ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆ, ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ. ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಕಲ್ಲು, ಇದು ಗ್ರೆನೈಟ್, ಇದು ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂದು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಅದು. ನೀವು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆ ಸನ್ಮುಖ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನೋ. ಭಗವಂತನ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಹೊರತು ವಯಸ್ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಉದಾಹರಣೆ, ಆ ವೆಲ್ಲೂರ್ ಹತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಚಿನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶೈನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಾಲಿಂದ ತಲೆ ತನಕ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಆಗಿದ್ದಂತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ನಮಗ ಅದು ಬೇಕಾ? ವಸ್ತು ದ್ರವ್ಯ ಯಾವ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಆ ಕಡೆ ತಲೆ ಯಾಕೆ ಓಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣುವುದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪಂಚಲೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, 2 ಅಡಿ ಇದೆ, ಬರೀ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಾಮಾನುಜರು ರಾಮಪ್ರಿಯ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಟಣ್ಣ 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 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಮಾನುಜ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳಹಿಯ ಮಣವಾಳ, ಅವನ್ ನೋಡಿದ್ರು ರಾಮಾನುಜರು, ಅವನು ಏನೋ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ? ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆನ್ನೆ ಏನು ಯಾರೋ ಪಾನಕ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ, ಅರಿಶಿನ, ಹಾಲು, ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ, ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನು ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಧನ್ವಂತರಿ ಏನೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಈ ತರ ನೆಗಡಿ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅವ್ರು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಇದು. ಈ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಬರೀ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರವೋ ಚರವೋ, ಕಲ್ಲಿಂದೋ, ಲೋಹದ್ದೋ, ಮಣ್ಣಿಂದೋ, ದಾರುಮಯದ್ದೋ, ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಆಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆ, ಅದು ಗ್ರನೈಟ್, ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು, ಅಮೃತ ಶಿಲೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಭಗವಂತನನ್ನು. ಹೀಗೆ ಪರಾವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಹಾರ್ದ ಅರ್ಚಾವತಾರದ ರೂಪಗಳಾಗಿ ಬಹುವಿಧವಾದದ್ದು. ಉಪಾಸಕರು ಉಪಾಸಿಸುವ ನಾನಾ ವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನ ಆದಿತ್ಯ, ದಹರ, ಅಕ್ಷಿ, ಇವೆಲ್ಲ 32 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದಹರ ವಿದ್ಯೆ, ಅಕ್ಷಿ ವಿದ್ಯೆ,
ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಹುವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿರ್ಯಥೈಕೋ ಭುವನಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ರೂಪಂ ರೂಪಂ ಪ್ರತಿ ರೂಪೋ ಬಭೂವ ಏಕಸ್ತಥಾ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ರೂಪಂ ರೂಪಂ ಪ್ರತಿ ರೂಪೋಪಗಿಶ್ಚ. ತೇಜೋ ದ್ರವ್ಯವಾದದ್ದು ಅನೇಕ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೇಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾನಾ ವಿಧ ರೂಪಗಳು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗಳಾದಂತಹ ವಿಧಗಳಾದ ಭೂಷಣ ಆಯುಧಗಳಿಂದಲೂ ಭುಜಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಭೇದ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾದುದು ಎಂದಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರೂಪಗಳು ಇನ್ನು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕೃತಗಳಾದವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮಯವಾದುದು ಅನ್ನೋದು ವಿವಕ್ಷಿತವಾದುದರಿಂದ ದಿವ್ಯಾನಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆಭರಣಗಳೇನು, ಆಯುಧಗಳೇನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ದಿವ್ಯಾನಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ. ಮತ್ತು ನಾನಾ ವರ್ಣಾಕೃತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾದಿ ನಾನಾ ವರ್ಣಾದಿ ನಾನಾಕಾರಾಣಿ ಚ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಬಿಳುಪು ಕಪ್ಪಾದ ದೇಹವರ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತು ಸುರ ನರ ತಿರ್ಯಕ್ ಮೊದಲಾದ ಅವಯವ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳುಳ್ಳಂತಹ ರೂಪಗಳನ್ನ ಪಶ್ಯ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡು ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪಶ್ಯಾದಿತ್ಯಾನ್ ವಸೋನ್ ರುದ್ರಾನ್ ಅಶ್ವಿನೋ ಮರುತಸ್ತಥಾ ಬಹೂನ್ಯದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಾಣಿ ಪಶ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಭಾರತ. ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ತನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗಿರುವ ರೂಪವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವವರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಹೈಕಸ್ಥಂ ಎಂದು ಮುಂದಿನ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅನ್ವಯ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಇಹೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಹ ಎಂದರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಈ ಆದಿತ್ಯಾನ್ ವಸೋನ್ ರುದ್ರಾನ್ ಮೊದಲಾದವರನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲೇ ನೋಡು. ವಿಶ್ವರೂಪದ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ. ಯಶೋದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ತೆಗಿ ಬಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಾಗ ನೋಡಿದ್ಯೇನೋ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ನೋಡುದು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಗೂಗಲ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವ್ ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮಿದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಯಶೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ನೋಡಿದ್ದು, ಭಾರತವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಗೋಕುಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು, ಎಲ್ರು ಇರುವಂಗೆ, ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ಲು, ತನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ಇದದ್ದನ್ನ. ಈ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಖಿನ್ನರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಸಿದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಬಂದ, ಧರ್ಮರಾಜನ್ ನೋಡ್ದ, ಋಷಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಖಿನ್ನನಾಗಿ ಕೂತಿದೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವ್ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸು ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಆ ದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಆಲಮಾಮರತಿ ನಿಲೆ ಮೇಲ್ ಗುರು ಬಾಲಗನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ 7 ಉಂಡ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ, ಬರೀ 7 ಲೋಕ, 14 ಲೋಕಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತದ್ದು, ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಆ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ. ಈ ದರ್ಶನ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ? ವಿಶ್ವರೂಪ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಇಹೈಕಸ್ತಂ ಜಗತ್ ಕೃತ್ಸ್ನಂ, ನನ್ನ ದೇಹದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಮಮೈಕಸ್ಮಿನ್ ರೂಪೇ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ನನ್ನ ದೇಹದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವರನ್ನು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದಿತ್ಯಾನ್, ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು, ವಸೂನ್, ಅಷ್ಟವಸುಗಳನ್ನ, ರುದ್ರಾನ್, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರನ್ನ, ಅಶ್ವಿನೌ, ಇಬ್ಬರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ. ದೇವತೆಗಳ ಜನ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು. ಆ 33 ಯಾಕೆ 44 ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 55 ಅಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಾರಾಯಣಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾಯತೆ, ನಾರಾಯಣಾದ್ ರುದ್ರೋ ಜಾಯತೆ, ನಾರಾಯಣಾದಿಂದ್ರೋ ಜಾಯತೆ, ನಾರಾಯಣಾದ್ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ ರುದ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು 12 ಜನ, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು 12, 11, 23, ಅಷ್ಟವಸುಗಳು 8 ಜನ, 23, 8, 31, ಅಶ್ವಿನೌ ಇಬ್ರು 33 ಜನ. ಆ 33 ಜನದಿಂದ 33 ಕೋಟಿ ಸಮಸ್ತವೂ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಧರಿಸಿರುವಂತವನು ಅಂತ. ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಾಣಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮರುತಃ 49 ಜನ ಮರುತ್ತುಗಳು, ಮರುದ್ಗಣಗಳು 49 ಜನ. ಇಂದ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಮಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಪತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ವ್ರತವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಂದ್ರನೇ ಹೋದ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಅಪವಿತ್ರಳಾಗಿದ್ಲೋ ಆಗ ಯೋಗದಿಂದ ಅವಳ ಗರ್ಭವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಅವಳ ಗರ್ಭವನ್ನ ಶಿಶುವನ್ನ 7 ತುಂಡರಿಸಿದ. ಅವೆಲ್ಲ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಮಾರುದ ಅಂತ 7 ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ 7 ಇನ್ನು 7 ಮಾಡಿದ. 7 × 7 49 ಜನ. ಮರುತೋ ಗಣಾನಾಂ ಅಧಿಪತಯಸ್ತೇಮಾವನ್ ತ್ವಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಏಸ್ಯಾಮ ಶಿಷ್ಯಸ್ಯಾಂ ಪುರೋದಯಾಂ. ಮರುದ್ಗಣಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಕ್ಕಳು, ದ್ವಿತೀಯರು. ಆದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಇವರನ್ನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮರುದ್ಗಣಗಳು ಇವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮರುದ್ಗಣಗಳ ಕೃಪೆನೂ ನಮಗಿರ್ಬೇಕು. ಜಯಾದಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಧಿಪತಿರಾದವರು ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ, ಸವಿತೃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮರುದ್ಗಣಗಳು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗಂಧರ್ವರು, ಅಪ್ಸರೆಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 72 ಆಹುತಿಗಳು ಬರುವಂತಹದ್ದು ಆ ಮರುದ್ಗಣಗಳು. ತಥಾ ಮರುತಃ ಬಹೂನಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕರಾದ ನನ್ನ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೃಶ್ವಪೂರ್ವಾಣಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ಮೊದಲು ನೋಡದೇ ಇರುವ ಇವರುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇ ಭರತ ಕುಲೋತ್ಪನ್ನನಾದಂತ ಅರ್ಜುನನೇ ಪಶ್ಯ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಇದ್ದವುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ನೋ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವುಗಳು ಯಾವುವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಗಳು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೋ ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಗಳು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಗಳು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುದು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ. ದೃಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದೃಷ್ಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಕು. ಅದೃಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಮೊದ್ಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನಗಿಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ? ಅದೃಷ್ಟ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀನು ನೋಡು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಇದು ಅಂತ ಸಾರಾಂಶ. 26ನೇ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಪರಾಮರ್ಶಿ. ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರ ಹಿಂದೆ 1278ನೇ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಕಾದಶ ಋತುಗಳು ಅಷ್ಟವಸುಗಳು 1283ನೇ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದದ್ದು. ಈಗ ನಾವಿರೋದು 1365ನೇ ಪುಟ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನೋಡು ಅನ್ನೋದು ಸಾರಾಂಶ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಗದ್ಗದ ಕಂಠದಿಂದ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕಂಡೆನೋ ಭಗವಂತನ ಈ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈಗ ಈ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತುಗಳು. ಭಾಷ್ಯ: ಮಮೈಕಸ್ಮಿನ್ ರೂಪೇ ಪಶ್ಯಾದಿತಾನ್ ದ್ವಾದಶ ವಸೂನಷ್ಟೌ ರುದ್ರಾಣಿ ಏಕಾದಶ ಅಶ್ವಿನೌ ದ್ವೌ ಮರುತಶ್ಚ ಕೋನ ಪಂಚಾಶತಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಮಿದಂ ಇಹ ಜಗತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಾನಿ ಚ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಾನಿ ನೋಡಿ, ಇದೇನೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುವಂತಹದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು. ಯಾವುದು? ಆತ್ಮ. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದದ್ದಿದೆಯೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ. ಈಗ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತ್ಯೈಕ ಗಮ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೇ, ವೇದಗಳಿಂದಲೇ, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅವನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ನಾನ್ ನೋಡ್ದೆ ಆತ್ಮನ, ಅವ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಇನ್ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದ್ರು ಕೂಡ ಆತ್ಮನನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವನು. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್, ಅಣುವಿಗೆ ಅಣು, ಅಣುವಿಲ್ ಅಣುವುಂ ಅಹಲಿಲ್ ಅಹದುಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ? ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಾನಿ ಚ ಯಾನಿ ವಸ್ತೂನಿ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣ್ಯಾನ್ಯಪಿ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಶು ಸರ್ವೇಷು ಚ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಾಣಿ ಬಹೂನಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಪಶ್ಯ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಮಮೈಕಸ್ಮಿನ್ ರೂಪೇ, ನನ್ನ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲೇ. ಇದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನು ದರ್ಶಯಾತ್ಮಾನಂ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಭೂತಿ ಅಡಗಿರುವ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತ. ಗಾವೋ ಮರ್ತ್ಯಸ್ಯ ವಿಚರಂತಿ ಯಜ್ವನಃ ಗಾವೋ ಭಗೋ ಗಾವ ಇಂದ್ರೋ ಮೇ ಅಚ್ಛಾತೆ ಗಾವ ಸೋಮಸ್ಯ ಪ್ರಚಮಸ್ಯ ಭಕ್ಷಃ. ಇದು ಗೋಸೂಕ್ತ. ಆ ಗೋಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಅಡಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾತಃ ದರ್ಶನಂ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂಚ. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಾದವರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಸುವಿಗೆ
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ. ನಾಸ್ತಿ ದೇನು ಸಮಂ ಕ್ವಚಿತ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಹ ಈ ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ವಸಂತಿ, ಅವರೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಆಚರಣೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಹಸು ಕರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ. ಗೋಮಾತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಗೋವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗೋಪೂಜೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಗೋ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಬೇಕು, ಗೋವಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ ಆಮೇಲೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಗೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆನೆ ಇದೆ, ಕತ್ತೆ, ನಾಯಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಹಸುವನ್ನ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನ ಸಾಕಬೇಕು. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳು, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಸು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ. ನಾಯಿನ ಸಾಕೋದಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ರು ವಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ. ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿ, ಗಿಣಿ, ಇನ್ನೇನೇನೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ನನ್ನನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವು ಶಪಿಸತ್ವಂತೆ. ಇದು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ದ್ವೇಷ ಇದೆ ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ. ಶ್ವಾನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಶುನ ಗಾರ್ಧವ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕತ್ತೆ, ನಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋದಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಶ ಕೂಡ ಕೂಡುದು. ಆದ್ರೆ ಗೋವು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಗೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇವರೇನೋ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕಿನೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಏನೋ ತರಕಾರಿ ದುಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸ. ಈ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆಗಳು ನೋಡಿ, ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಸು ಬರುತ್ತೆ. ಅಹೋಬಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಾನಿ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ, ಅದು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಸುವಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆ ತೆಗೆಯೋದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೊದಲು ಗೋವಿನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಾನಿ ಚ ಯಾನಿ ವಸ್ತೂನಿ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣ್ಯಾನ್ಯಪಿ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಶು ಸರ್ವೇಷು ಚ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಾಣಿ ಬಹೂನ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಪಶ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಭೂತಿ ಅಡಗಿರುವ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆದಿತ್ಯರನ್ನ, ವಸುಗಳನ್ನ, ಮುಂತಾದವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವುದನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಭಾಷ್ಯ. ಆದಿತ್ಯಾನ್ ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರನ್ನ, ವಸೂನಷ್ಟೌ 8 ವಸುಗಳನ್ನ, ರುದ್ರಾನ್ ಏಕಾದಶ 11 ರುದ್ರರನ್ನ, ಅಶ್ವಿನೌ 2 ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಬ್ಬರನ್ನ, ಮರುತಶ್ಚೈಕೋನ ಪಂಚಾಶತಂ ಏಕೋನ ಪಂಚಾಶತ್ ಅಂದ್ರೆ 50. ಏಕೋನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ 50 ಅಂದ್ರೆ 49 ಜನ ಮರುತುಗಳು. ಅಶ್ಯ ನೋಡು. ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಮಿದಂ, ಹೀಗೆ ಇವರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇತರರು ಯಾರನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು, ತಾನು ನೋಡಿರುವ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರಾದಿ, ನಕ್ಷತ್ರಾದಿಗಳು, ನವಗ್ರಹಗಳು ಮೊದಲಾದವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಮಿದಂ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕವುಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇವುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಭಾವ. ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಮುದುಕನ ಹೆಂಡತಿ ಇದು ಅದ್ರ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂತು. ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಮುದುಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ ಕಾರಣಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ,
ಶ್ರೀ ಭೂನೀಲ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾದಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷದರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಯಾವುದೇ ವೈಷ್ಣವ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗರುಡಗಂಬದ ಬಲಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೂರ್ಮಾದೀನ್ ದಿವ್ಯಲೋಕಂ ತದನು ಮಣಿಮಯಂ ಮಂಟಪಂ ತತ್ರ ಶೇಷಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಧರ್ಮಾದಿ ಕೀಟಂ ತದುಪರಿ ಕಮಲಂ ಚಾಮರಗ್ರಾಹಿಣೀಶ್ಚ ವಿಷ್ಣುಂ ದೇವೀರ್ ವಿಭೂಷಾಯುಧಗಣ ಮುರಗಂ ಪಾದುಕೆ ವೈನತೇಯಂ ಸೇನೇಶಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ದ್ವಾರಪಾಲಾನ್ ಕುಮುದ ಮುಖಗಣಾನ್ ಕುಮುದ ಇವರಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರೋ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭದ ಹೊರಗಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ 8 ಜನ ಅವನ ಪರಿವಾರ ಪುರ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಸುತ್ತಲೂ ಬಲಿಪೀಠಗಳನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 8 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ತೋರಿಸ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಾದವರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪಂಚಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಗನಾಥನ ಸುತ್ತಲೂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗರುಡ ಕುಂಭದ ಹೊರಗಡೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಾಗ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಎಡಗಡೆನಲ್ಲಿ ಗರುಡ ವೈನತೆಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ವೈನತೆಯ ಬೃಹದ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಿದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈಯಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಕಣ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತವನು ಯಾವ ಸರ್ಪ, ಕಾರ್ಕೋಟಕ, ವಾಸುಕಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು. ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಮುಡುದಾರವಾಗಿರುವಂತವನು ಭುಜಕೀರ್ಣಿ ಅಂತ ತೋಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ಪಾಭರಣ. ಇವನಿಗೆ ಗರುಡನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನರಸಿಂಹ, ಆಮೇಲೆ ಸುದರ್ಶನ, ಆಮೇಲೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ತಾಯಾರ ಸನ್ನಿಧಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ. ಇವನು ಭಗವಂತಂದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಆಳ್ವಾರಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತೇಶಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಮೇನ್ ರಂಗನಾಥ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 8 ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ, ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನ. ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳು 12 ಜನ ಆದಿತ್ಯರು, 8 ಜನ ವಸುಗಳು, 11 ರುದ್ರರು, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಬ್ಬರು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 33 ಮಂದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಮೊದಲು ಹೇಳಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಉತ್ತರಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಾರೆ, ಬಹೂನಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಾಣಿ ಪಶ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಭಾರತ ಅನ್ನೋಕೆ. ಇಹ ಜಗತಿ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಾನಿ, ಅರ್ಜುನನೇ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡಿರುವ, ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಾನಿಚ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಲ್ಲವೋ. ಪ್ರಮಾಣಗಳು 3: ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಆಮೇಲೆ ಶಬ್ದ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಕರ ಆಮಲಕ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಾಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು, ಇನ್ನೇನಾರು ನನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೇನು? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಊಹೆ, ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. 3ನೇದು ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ. ವೇದ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ವೇದ ಅಖಿಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲಂ. ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಏನಾದ್ರು ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ವಾದ ವಿವಾದಗಳು, ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾರವಾಕನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೈಯಾಯಿಕ,
ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು, ಈಗಿನ ರೀಸನಿಂಗು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರುಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಾನಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಲ್ಲವೋ ಆಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದದ್ದು. ಯಾನಿ ವಸ್ತೂನಿ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ಯಾನ್ಯಪಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಾದವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಸರ್ವೇಶು ಲೋಕೇಶು ಚ, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವುಗಳಾದಂತಹ ವಸ್ತೂನಿ ಚ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೇಶು ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಾಣಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಬಹೂನಿ ಅನೇಕವಾದವುಗಳಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಪಶ್ಯ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡು. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬಹೂನ್ಯ ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಾಣಿ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದು ಕೂಡ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ, ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ ಇರುವ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಗೋಚರಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೋಚರಗಳಿಲ್ಲದವು ಎಂದು ವಿಕಲ್ಪದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹೂನಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಾಣಿ, ಮೊದಲು ನೋಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ ಇದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಹ ಜಗತಿ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ. ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು? ಈಗ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಇದೊಂದು ಖಯಾಲಿ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರಲ್ವೋ? ಅವರಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಈಗಿನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗಿದೆಯೋ? ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಈಗಿನ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದ ವಿಷಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು ಮೊದಲು. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತೀತವಾದದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಇವರೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೇಗೆ? ಯಾವ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇತ್ತ? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ, ತಾರೆಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ, ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ, ಶಿಂಶುಮಾರ ಚಕ್ರ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಹೀಗೆ ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬೋದು ಅಂತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಗ್ರಹಿಸೋಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನೋಡ್ಬಹುದಂತಹದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಹ ಜಗತ್ತು ಊಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಆಗ ಇತರ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆನಂತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಹ ಜಗತಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಯೋಗ ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಾಣಿ ಅಂತ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡದೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಾಣಿ ಎಂದು, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಾಣಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ
ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಊಹೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂತರ್ಗತ ಬಹು ವಿಚಿತ್ರವಾದವುಗಳಿಂದ ಅವು ಆಶ್ಚರ್ಯಾಮಹವು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸವಾಲು, ನಾನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಿಂದೇನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ನೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್, ಅವನೇ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಒಪ್ತೀಯ? ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇರಿದ್ದನ್ನ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಅವರಿಂದ ನೀನು ಜನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಡ. ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನೇ ತಂದೆ ಅಂತ? ಯಾರ ಮಾತು ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲಿ? ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು ಅವನನ್ನ ಗೌರವಿಸು, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವನು, ನಿನಗೆ ಈ ಶರೀರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದವನು, ಅವನನ್ನ ಗೌರವಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ, ಅದು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವನ್ ಮಾಡ್ದವನು? ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅರವಿಂದ ಮಾಡ್ದ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಈಗ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವನ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೇನೋ? ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ರೂಲ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಂತೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾರು ಉಂಟ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಾತು ಸ್ತುತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಅಪೌರುಷೇಯ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು? ಇವರು ಐತಿಹಾಸಿಕರು ಇತಿಹಾಸ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು 5,000 ಹಿಂದೆ. ಏನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಹೀಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಡುವಂತ. ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಒಪ್ಪಿದಂತಹದ್ದು 3 ದರ್ಶನಗಳು: ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ. ಅವರುಗಳು ವೇದವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವೇದ, ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಧಮ್ಮ ಪದ, ಅದು ಪ್ರಮಾಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ವೇದ ಬಾಹಿರ ಮತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಅವತಾರ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ವೈದಿಕ ದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪುವಂತವ್ರು ದ್ವೈತ, ದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳು ಬೌದ್ಧ ಅವತಾರವನ್ನ ದೇವರ 9ನೇ ಅವತಾರ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ದಾನವ ಸತಿ ಮಾನಾಪಹರ ತ್ರಿಪುರ ವಿಜಯ ವಿಮರ್ಧನ ರೂಪ ಬುದ್ಧ ಜ್ಞಾಯ ಚ ಬೌದ್ಧ ನಮೋ ಹರಿಭಕ್ತಂತೆ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ. ತ್ರಿಪುರಾಸುರರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರ ವ್ರತವನ್ನ ಭಂಗಗೊಳಿಸಿ ತ್ರಿಪುರರ ಸತಿಯರ ವ್ರತವನ್ನಳಿದ ಪತಿಯೇನ ಅಲಿ ಚಪಳರ ರಾಹುತ ತೇರಿಯ ನೀರಿದ ಕಲ್ಕ್ಯಾಲ ಅಲಿ. ಬುದ್ಧ ಅನ್ನ ಕಲ್ಕ್ಯ. ಸೊ ಈ ಬುದ್ಧ ನಾವು ಹೇಳುವಂತವನು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನೇನೆ ಈ ವ್ರತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ತ್ರಿಪುರಾಸುರರು ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾಗಿದ್ರು. ಒಬ್ಬೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಪುರ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪುರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುರ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಜಾಂಡ ಹಾಕೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ಪರ್ವತಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಪರ್ವತಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ. ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾದಂತಹ 3 ಅಸುರರು ಅವರು ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೊಲ್ಲೋಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಪುರಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ಆ ಶಿವನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ತ್ರಿಶೂಲದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಪತಿವ್ರತೆಯ ವ್ರತ ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ
ಚಾರ್ವಾಕ ಮತದ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಚಾರ್ವಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ವ್ರತಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರ ವ್ರತವನ್ನ ಭಂಗ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಅಸುರರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನ 10ನೇ ಇದು 10 ಅವತಾರಗಳು 9ನೇ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಶಬ್ದ, ಅನುಮಾನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತದ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ನೋಡುವಂತ. ಸೊ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರ ತಲೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಂದ ಹೋಯ್ದ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಯಶೋದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿದ್ಲು, ಅವನ ಬಾಯಿ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತವಾಗಿ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 7ನೇದು. ಇಹೈಕಸ್ತಂ ಜಗತ್ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪಶ್ಯಾದ್ಯ ಸಚರಾಚರಂ ಮಮ ದೇಹೇ ಗುಡಾಕೇಶ ಯಚ್ಚಾನ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಸಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾರುಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.